ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे. सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे. मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला अच्छा लगा अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें. कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें. मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा अच्छा लगा अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं कोशिश मगर नाकाम थी. ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं कोशिश मगर नाकाम थी. पर अपनी देकर अच्छाइयाँ अच्छा किया अच्छा लगा अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15/3/2010
ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ 31/5/2026. महावाक्यದ ಶಿರೋನಾಮೆ परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की आंचली दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लावो. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರಾತ್ಮಗಳು ದುಃಖಿಗಳನ್ನು ಸುಖದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं. ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं. सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है. तो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हो ना. कोई आपके पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? ಇವತ್ತು ಬಾಪ್ದಾದ 4 ಕಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಡೀ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಾತ್ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ? ಹೃದಯ. ऐसा अनुभव कर रहे हो ना. आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते. ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಬರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಶೆ. जानते हो कि ये परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಶೆ ನನಗೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. जब किसी से भी प्यार हो जाता तो उसकी निशानी क्या होती है? ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना. ಅವರಿಗೇ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. तो बाप परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वो तो आप सब जानते हो. परमपिता परमात्ಮ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. बाप के हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है. ಬಾಬಾ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏನು ಆಸೆ ಎಂದರೆ ಮೇರಾ ಏಕ್ ಬಚ್ಚ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬನಿಗೆ ಆಸೆ. ಜೈಸೆ ಬಾಪ್ ವೈಸೆ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಿ ಬಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಬನೆ. ಬಾಬನ ಆಸೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಹಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರಬೇಕು. वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति. ऐसा पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके. संपूर्ण पवित्रತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಗಿದ್ದರು?
ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬರಕೂಡದು. ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬರಕೂಡದು. ಐಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಬನಾ ರಹೆ ಹೋ, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಅಂಶನೂ ಸಹಿತ ಬರಕೂಡದು. वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಇಶಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है. ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಇದು ಸಹ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ನಿಶಾನಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಇದು ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ನಿಶಾನಿ. ಸಾರೆ ದಿನ್ ಮೇ ಯಹ ಬಿ ಚೆಕ್ ಕರೋ, ಕೋಯಿ ಬಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನಾರು ಎಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? चलते फिरते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते ही तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ. ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಪಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ಸಹಿತ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಪಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಮೇರೆಪನಿಕೆ ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಮೈ ಕಮ್ ನಹೀ ಹೂँ, ಮೈ ಬಿ ಸಬ್ ಜಾನ್ತಾ ಹೂँ, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಯಥಾರ್ಥ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಮೇರೆ ಪನ್ನಿನ ಅಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಿತ ಅಪವಿತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಮೇರೆಪನ್ಕ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ अपवित्रತೆಯ अंश. तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है. ತಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅಂಶ ಮಾತ್ರನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो ना. ಯಾಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತು ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮಗಳು. ಉನ್ನೋं का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है. ಆ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ 4 ಕಡೆ ಹರಡ್ತದೆ. तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಥರದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶಪಟ್ಟು, ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ವಶಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಂದೇ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಭಿಮಾನದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು. ನಾನೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಯಥಾರ್ಥ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನತನದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಪವಿತ್ರತೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರುವಂಥವರು. ನಮ್ಮ ವೈಬ್ರೇಷನ್ 4 ಕಡೆ ಹರಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ किंचिता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है. ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತು ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೀಪ ಜಗತ್ತು ಸಮೀಪ, ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದುಃಖ और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न रूप में बढ़ रही है. ಒಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರ ಜಗತ್ತು, ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ದುಃಖ, ಅಶಾಂತಿ 4 ಕಡೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है. ಹೇಳಿ, ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಪವಿತ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. दुख अशांति के कारणने अपवित्रते. तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्तात्माओं की डबल सेवा चाहिए. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆನೂ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಾತ್ಮರ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಾತ್ಮರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ. वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा चारों ओर धूमधाम से चल रही है. ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ 4 ಕಡೆ ಭಾಳ ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. अपना वलाना भी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೋರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಕಾಶಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಬೇಕು? ಮನಸಾ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಸಕಾಶ್ ದೇನಾ, ಹಿಮ್ಮತ್ ದೇನಾ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ದೇನಾ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಾತ್ಮರು. ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಪವಿತ್ರತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಒಂದು ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಧೂಮ್ಧಾಮ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಅದು ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ. ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡಿ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮನಸಾ ಮತ್ತು ವಾಚಾ ಡಬಲ್ ಸೇವೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮನಸಾ ಸೇವೆನೂ ಆಗಬೇಕು, ವಾಚಾ ಸೇವೆನೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? अपने को पूर्वज समझो. ನಾನು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮ. आप इस कल्पा वृक्ष का ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ್ವಜ್ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ आप ಆತ್ಮಾಯೇ ಹೋ. ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾನು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮ, ನಾನು पूज्यात्म. बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं. आप बच्चों के पास उनके पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए. बाप दादा ದುಃಖಿ ಮಕ್ಕಳ ಆವಾಜನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರನೂ ಸಹಿತ ಆ ಮೊರೆ ಇಡುವಂಥ ಆವಾಜು ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿतना ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬನೆಂಗೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳಾಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳ ಆವಾಜ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತದೆ. ಬನ್ ರಹೇ ಹಿ, ಬನೆ ಬಿ ಹೈ, ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಅಭಿ ಮನಸಾ ಸೇವಾಕೋ ಬಡಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಚಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಮನಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾಶ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಕಾಶ ಕೊಡೋದು, ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡೋದು, ಉಮಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಈ ಸೇವೆ ಮನಸಾ ಸೇವೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. आज विश्व की सुख शांति संतोष आत्माओं को कम हो रहा है. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तो आप परमात्मा प्यार के बच्चे, आत्माओं को अभी प्यार की आवश्यकता है, संतुष्टता की आवश्यकता है, खुशी की आवश्यकता है. ಆದ್ದರಿಂದ प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है. दुखियों को सुख की अंजलि देनी है. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಜನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸಂತುಷ್ಟತೆಗೆ, ಖುಷಿಗೆ ಆಸರೆ ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸರೆ ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು? ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏಕತೋ ಮನಸಾ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಸಕಾಶ್ತು. ಈಗ ಮೊದಲೇನಂದರು ಬಾಬಾ, ನೀವು ವಾಚದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡುವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ಮನಸಾ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಸಕಾಶ್ತು. ಎರಡನೇದು, अपने चेहरे और चलन ದ್ವಾರ ಬಾಪಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರೋ. ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಮುಖದಿಂದ ಬಾಬರವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಿ. ಕಳೆದ ಮುರಳಿ ನೆನಪಾಯಿತು ಭಾನುವಾರದ್ದು. ಮುಖ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸದಾ ಅರಳಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪದಂತಿರಬೇಕು. ಖುಷಿನುಮಃ, ಖುಷಿ ನಶೀಬ, ಅರಳಿದ ಮುಖ, ಖುಷಿಯ ಮುಖ ಇರಬೇಕಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಬಾ. ಕ್ರೋಧದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರನೂ ಇರಕೂಡದು. ಈಗ ಬಾಬಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮನಸ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಿ. ಮುಖ ಮತ್ತು ಚಲನವಲನ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಿರಿ. ಅಭಿ ಜೋ ಸೇವಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ ಅವ್ರ ಕೀ ಹೇ ಬಾಪ್ತದ ಖುಷಿ ಹೇ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೇವಾ ಮೇ ಚಾರೋ ಓರ್ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಹೇ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಮಂಗುತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಆದರೆ सब अभी एक सेवा रही हुई है. अभी तक यह आवाज़ तो हुआ है, ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्यात्मा को अच्छा बना देती है. ಒಂದು ಸೇವೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರನೂ ಸಹಿತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪಿಗಾಗಿ. ವಹ ಸೇವಾ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಕರ್ತೆ ಹಿ. ಯುವಕರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಜ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಭಿ ಬಾಪ್ ಆಯಾ ಹೈ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಗಯಾ ಹೈ. परमात्मा ज्ञान यही दे रहे हैं. मेरा बाप वर्षा देने आया है. अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा के ಆಕರ್ಷಿತ ಕರೆಗಿ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಂ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ನಜರ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿವಂಗಾಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಬೇಕು. अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी.
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ಇವರು ಚಲೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯೂತ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಗಬೇಕು. तो अभी बाप को पहचाने, जिसको याद करते ही वह ज्ञान दे रहा है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಈಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ಸೆ ವರ್ಷ ಮಿಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈಗ ಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೋ ಅಭಿ ಮನಸಾ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಬನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ. ಮುಖ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಚಲನವಲನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो. ನಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ತೋ ಅಭಿ ಯಹ ಆಪಸ್ ಮೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬನಾವೋ. ಈ ರೂಪದ ಸೇವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಸ್ಪರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ. बाप दादा ने देखा जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वो बच्चों ने बड़े विधिपूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं. इसके बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं. ಸಮಯಾನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸರಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು, 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಕೂಡದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರು ಬಾಬಾ. ಮತ್ತೆ ಅಂದರು ಬಾಬಾ, 15 ದಿನ ಕ್ರೋಧನೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಂದರು ಬಾಬಾ, 3 ತಿಂಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕ್ರೋಧದ ಲವಲೇಶನೂ ಇರಕೂಡದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಬಾಬಾ, ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ ಅರಳಿರಬೇಕು, ಮುಖ ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಸದಾ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದಂ ಪದಂ ಗುಣ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕರೋ. ಈಗ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ವರ್ಷಾ ದೇ ರಹಾ ಹೈ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿ ವರ್ಷ ನಹಿ ಲಿಯಾ ತೋ ಕಬಲೆಂಗೆ. ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಡ್ಕೋತೀರಿ? बाप को दुख का शांति का वायुमंडल दे करके बच्चों पर रहम आता है. ಎಲ್ಲೆಡೆ ದುಃಖದ ವಾಯುಮಂಡಲ, ಅಶಾಂತಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ದಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ, ಅವ್ರ ಬಾಪ್ ಅವರ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ, ಯಹ ತೋ ಅತಿ ಮೇ ಜಾನಾ ಹಿ ಹೈ. ವಾಯುಮಂಡಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ಎಷ್ಟು ಅಶಾಂತಿ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿದೆ. ಬಿನಾ ಅತಿಗೆ ಅಂತ ನೈ ಹೋತಾ, ಅತಿಯಾಗದೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸೆ ಸಮಯ ಪರ್ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೋಯ ಅನುಭವ ಕರಾವೋ. ಎಲ್ಲವೂ ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುಃಖ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಸಿರ್ಫ್ ಸುನಾವೋ ನಹಿ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಕರಾವೋ. ಭಗವಾನ್ ವರ್ಷಾ ದೇ ರಹೇ ಹಿ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಾ. आप सभी भी यही पूछते हो ना, ये बाप की ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಕಬ್ ಅವ್ರು ಕೈಸೆ ಹೋಗಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು, ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೇಗಾಗೋದು.
तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे ही ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕ್ರೋಧ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಗಮನ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಖಲಾನೆ ವಾಲಾ ಕೌನ್? ब्रह्मा कुमारियों का दाता कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है. ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ದಾತ ಯಾರು, ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸಮಾಪ್ತಿಗೂ ಸಮೀಪ ಲಾನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್? ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಹರೇಕ ಬಚ್ಚ ಸಮಸ್ತ ಹೇ ಮೈ ಹಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹೂँ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಪನೇ ಜಿಮ್ಮೆವಾರಿ ಆಪಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ಬಚ್ಚೋಂಕು ದಿ. ಹೌದು, ಬಾಬಾ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सन शोज़ फादर, कोई जब बाप को जानते तो देखो आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया तो बच्चा बना, वर्षे के अधिकारी बन गए. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಸನ್ ಶೋಸ್ ಫಾದರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಂದೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಪಕೋ ಜಾನ್ತಿ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬರವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಬಚ್ಚ ಆಗಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ಯೂ ರುಕ್ಕಿ ಹುಯಿ ಕ್ಯೂ ಹೇ? ಇನ್ನೂ ಸತೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕೆ? क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्प के क्यू में लगे हुए हैं. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮಗಳು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾ ಕೈಸೆ ಅಭಿ ಇಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮೇ ಸಮಯ ದೇತೆ ಹೀ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಲೇಕಿನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಮರ್ಥ ಬನ್ನೆ ಮೇ ರುಕಾವಟ್ ಡಾಲ್ತಾ ಹೈ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಸಮರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಮರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ರುಕಾವಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೋ ಕೈಸೆ ಅಭಿ ಇಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ದೇತೆ ಹಿ. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಇದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತ ನಹೀ ಹುವಾ ಹೈ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಮರ್ಥ ಬನ್ನೆ ಮೇ ರುಕಾವಟ್ ಡಾಲ್ತಾ ಹೈ. ವ್ಯರ್ಥ ಇದ್ದದ್ದು ಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए अभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं. ಈಗ ಬಾಬಾ 4 ಕಡೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭಿ ಸೇ ವ್ಯರ್ಥ ಕೋ ಸಮರ್ಥ ಕರ್ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಬನ್ ಸಮರ್ಥ ಬನಾವ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿಂದಲೇ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಆಗಿ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದು ಅನ್ಯರನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ. ಕೇವಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ, ಸಮರ್ಥ ಇರಿ.
ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿರಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾ ಸಮಾಪ್ತಿ ದಿವಸ್ ಮನಾವೋ. ವ್ಯರ್ಥದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ವಹಿ ಹೇ ಫರಿಷ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ವ್ಯರ್ಥದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ದಿವಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. हो सकता है जो समझते ही व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते ही. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನನಗೂ ನುಕ್ಸಾನ್ ತಂದಾಗ್ತದೆ, ಸಮಯ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರ್ತೆ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನಮಃ ಖುಷಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಇದ್ದಾಗ. ನಮಗೂ ನುಕ್ಸಾನ್, ಸಮಯನೂ ಬರ್ಬಾದ್, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯರ್ಥ ಇರುವುದರಿಂದ ಖುಷಿ ನಮಃ ಖುಷಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಮುಖ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕ ಸಮಯ ಸಮೀಪ್ ಲಾನಾ. ಕಿಸ್ಕೋ ಕಿಸ್ಕೋ ಆಪ್ಕೋ ಹೇ. ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರು? ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ತಂದೆಯನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಗಳು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದವನು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಬೇಕು. ವ್ಯರ್ಥ ಸಮರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಡೆಗಳಿದ್ದದ್ದು ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತದೆ, ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನಮಃ ಖುಷಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿ ಸಮಾಪ್ತಿಕ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಲಾನಾ. ಯಾವುದರ ಸಮಯದ ಸಮಾಪ್ತಿ? ಕಿಸ್ಕೋ? ಯಾರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು? ತಾವಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. जो समझते ही अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है. स्वप्न में भी नहीं आवे. संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए. ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हो वह हाथ उठाओ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾ ಹೇ ನಹಿ ಕರ್ನಾ ಹಿ ಹೇ. ಸಮಾಪ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥ ಬರಕೂಡದು. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಾರದು. ಇಂಥ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಒಮ್ಮೆ. मन का हाथ उठा रहे हैं. बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हैं. जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ हिलाओ. मन का हाथ हिलाने वाले हाथ उठाओ. मन का हाथ हिलाना. अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहे हैं. आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे. ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬರಲಿರುವ 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಮೆಹನತ್ ನಹಿ ಕರೆಂಗೆ, ದುನಿಯಾ ಕಿ ಉಲ್ಜನೋ ಮೇ ನಹಿ ಪಡೆಂಗೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಚಿಂತೆ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಹನತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀರಿ. 21 ಜನ್ಮ ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಬಾಬಾ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. आपको 21 जन्म की ಗ್ಯಾರಂಟಿ है. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಖುಷಿಯ ಜೀವನ, ತಂದರುಸ್ತ ಜೀವನ, ತನ್ನ ತಂದರುಸ್ತ, ಮನ್ ಖುಷ್, ಧನ್ ಅತಾಹ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ? 21 ಜನ್ಮ ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ, ಸಂಪತ್ತು ಅತಾಹ. 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से
ತೋ ಬಾತೆ ಬಹುತ್ ಬದಲ್ತಿ ಹೈ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕುಂತು ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಬಾ ಮನ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ, ಧನನೂ ಅಪಾರ, 25 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಬಾಬಾ ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. 25 ಜನ್ಮ ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆಂಗಿಲ್ಲ, जगत की दुनिया के उलझनों में नहीं पड़ेंगे. तो जीवन के लिए चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜಮಾನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಿ ಬದಲ್ನೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಸಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬಿ ಬದಲ್ನಿ ಹೈ, ಮನುಷ್ಯರ ವೃತ್ತಿನೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬದಲಾದ್ರ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಜಮಾನೆಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ತೋ ಬಾತೆ ಬಹುತ್ ಬದಲ್ತಿ ಹೈ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಿ ಬದಲ್ನೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆನೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವ್ಯರ್ಥ ಬಾತೆ ತೋ ಆನಿ ಹಿ ಹೈ. व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए. ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವ್ಯರ್ಥನೇ ಬರಬಾರ್ದು, ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ಇರಬೇಕು. ವೇಸ್ಟ್ ಕೋ ಖತಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಾಹಿಯೆ. ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ? ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ರೋಜ್ ಕಿ ಮುರಳಿ ಮೇ, ವರದಾನ್ ಮೇ, ಸ್ಲೋಗನ್ ಮೇ. ಸ್ಲೋಗನಲ್ಲಿಯೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ, ವರದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಚಲೋ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಬಾಬನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರೋಜ್ ಕಿ ಮುರಳಿ ಚಂದ ವರದಾನ ತುಂಬಿದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಹ ವರದಾನ್ ಹಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೈ. जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए. मन ಖಾಲಿ नहीं रह सकता. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವರದಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಮನಕೋ ಕುछ न कुछ संकल्प चाहिए. तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ವರದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ಲೋಗನಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಬಾಬನ ವರದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಗನ್ನಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬದಲಾಗಬೇಕು. व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन सदा आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए. ವರದಾನ ಬೇಕು, ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो. ಒಂದೇನೋ ದಿನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ವರದಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಗನಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಓದಿ, ಶಿವಬಾಬರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ? ವ್ಯರ್ಥ ಇದ್ದದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು. कर सकते हो, ಇದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते ही तो सारा दिन अच्छा बीतता है. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀನೋ ಏನೋ, ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾಹ್
ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರ ನೋಡಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ तो क्या कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन ಖರಾಬ್ ಗಯ. ಕೆಲವರಂತಾರೆ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ನೇ ಏನೋ, ಇಡೀ ದಿನ ಕೈ ಹಾಕಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತ. ತೋ ಅಚ್ಚತೆ ಅಚ್ಚ ಕವನ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಚ್ಚತೆ ಅಚ್ಚ ಇದ್ದವರನ್ನು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ ಇಡೀ ದಿನ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಅಚ್ಚತೆ ಅಚ್ಚ ಕವನ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. वह तो सहज है, सारा दिन आपका अच्छा होगा, शुभ संकल्प भी ले लिया, वरदान सुन लिया. ಇಡೀ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಡೀ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆವು, ಬಾಬನಿಂದ ವರದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆವು. तो ऐसे करना, आप लोगों से बाप दादा का प्यार है, तो ये कहने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे. सभी दुख की लहर, कभी भी दुख की लहर नहीं आएगी. तो मंजूर है, ಓಕೆನಾ? ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಡೀ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ. ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಲಹರ್ ನಹಿ ಆಯೇಗಿ. ಓಕೆಲ್ಲ ಮಂಜೂರ್? ಈಗ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಬನೋ ಬಸ್. ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೂँ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೂँ, ಬಸ್. ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಚ್ಚ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆಯ ಮಗ, ಬಸ್. ಅವರೇ ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳು. ಚಲ್ತೆ ಫಿರ್ತೆ ಯಾದ್ ಕರೋ, ನಡೆಯುವಾಗ ತಿರುಗುವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈ ಆತ್ಮ ಹೂँ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೂँ. ಯಹ ತೋ ಯಾದ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋನಾ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತೂ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಾಬಂದು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಬಾಬಂದು. ಬಹಳ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ ಬಚ್ಚ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಡೆಯುವಾಗ ತಿರುಗುವಾಗ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸಂಜೆ ಮಲಗುವಾಗ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. आप सभी जो वारिस भी है, वारिस बनने वाले भी है. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಾಬನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅನ್ಯರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡುವಂಥವರು. जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते ही वह हाथ उठाओ. ನಾನು ಬಾಬರವರ ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ವಾರಿಸಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ವಾರಿಸ್ ಹೇ. ಅಯ್ಯೋ VIP भी सभी हाथ उठा रहे. ಬಾಬಾ ಹೇಳುವಾಗ VIP ಗಳು ಸಹಿತ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हाँ, ताली तो बजाओ. अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे. ಎಲ್ಲರೂ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಬಾಬರವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ? ಸರಿ, ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಪ್ ದಾದಾಕೋ ಏ ಸಂಕಲ್ಪ ದೆಂಗೆನಾ? ಬಾಬರವರಿಗೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ हम अभी से, कब से नहीं बाबा, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे. ಏನು ಬಾಬರವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀರೀಗ? ಬಾಬಾ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ
ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಂಜೂರ್ ಹೇ? हाथ उठाओ. 2 काम है. एक सदा समर्थ बनना, दूसरा समर्थ समय को समीप लाना. 2 ಕೆಲಸ. ಒಂದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರಹದ ವ್ಯರ್ಥನೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡದು. 2ನೇದ್ದು, ಸಮಯವನ್ನು, ಸಮರ್ಥ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರಬೇಕು. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಬಾಪ್ दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಬನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಮೊರೆ ಇಡುವಂಥ ಧ್ವನಿ, ದುಃಖದ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪತಾ ನಹಿ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ಸುನಾಯಿ ದೇತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಾಬನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना. ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಬರವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನೀವೆಂಗೆ ಬಾಬನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಬಾಬನ ವಾರಸುದಾರಾಗಲಿ, ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಹಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ದಯೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ರಹಮ್ ಕ್ಯೋನೇ ಆತ? ಯಾಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಯಾಕೆ ದಯೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ಬರೀ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತಾ? ಬಾಬನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತಾ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪುಕಾರ್, ಅವರ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿ ಬಾಬನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ವಾ? ರಹಮ್ ಕ್ಯೋನೇ ಆತ? ಯಾಕೆ ದಯೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ? ವೈರಾಗ್ಯ, ಬೇಹದ್ ಕಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವ್ರ ರಹಮ್ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬಾಬರವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಕೆ, ಅನ್ಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಾರಸುದಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಯೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ रहम आना चाहिए. छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या की, क्यों में ಟೈಮ್ नहीं देना. ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳು, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ, ಏನು, ಯಾಕೆ ಏನಂದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಭಿ ಹೇ ಬಾಪ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಪದಂ ಪದಂ ವರದಾನೋಂಕೆ ವರದಾನಿ ಬಚ್ಚೆ. ತಾವು ಯಾರು? ಬಾಬರವರಿಗೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ನಾವು? ಪದಮ ಪದಮ ವರದಾನಗಳಿಂದ ವರದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವರದಾನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಾರಸ್ದಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಹಮ್ ಬರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು, ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಪದ್ಮಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ವರದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ವರದಾನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅಭಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಭಿ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ದೃಢ ಕರೋನಾ, ದೃಢತಾಕ್ಕೆ ಚಾಬಿ ಲಗಾವೋನಾ. ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಚಾಬಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬನೋ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಲೈಫ್ ವಾಲೆ ಬನೋ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜೀವನದಾರಿಯಾಗಿರಿ. ದೃಢತೆಯ ಚಾಬಿ ಹಾಕಿರಿ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸಿರಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ. ಲೈಫ್ ಸದಾ ಕಾಲ ಹೋತಿ ಹೈ, ಕಭಿ ಕಭಿ ನಹಿ. ಬರೀ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೃಢತೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜೀವನ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಕಭಿ ಕಭಿ ನಹಿ. ತೋ ಅಭಿ ಅಪ್ನಾ ದಯಾಲು ಕೃಪಾಲು ದುಃಖಹರ್ತಾ ಸುಖದೇತಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಇಮರ್ಜ್ ಕರೋ. ಯಾವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದಯಾಳುಗಳು ತಾವು, ಕೃಪಾಳುಗಳು, ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ತಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ನಾವೇ ದಯಾಳುಗಳು, ಕೃಪಾಳುಗಳು. ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಪ್ दादा ने ಅಚಾನಕ ಕ ಸಮಯ ಬಹುತ್ ಕಾಲ್ ಸೆ ಬತಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಇದಂತೂ ಪ್ರತಿ ಮುರಳಿಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಅಚಾನಕ್, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎವರಡಿ ಇರಬೇಕು. ಎವರಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದಿರಬೇಕಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮರ್ಥ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಕೂಡದು. ತಮ್ಮ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ, ತಮ್ಮ ದಯಾ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿಬೇಕೀಗ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ದೃಢತೆಯ ಚಾಬಿ ಹಾಕಿರಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಲೈಫ್ ವಾಲೆ ಬನೋ. ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಭಿ ಅಪ್ಪನ ದಯಾಳು ಸ್ವರೂಪ, ಕೃಪಾಳು ಸ್ವರೂಪ, ದುಃಖ ಹರ್ತ, ಸುಖದಾತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है. ಅಚಾನಕ ಕೆ ಪಹಲೆ, ಅಚಾನಕ್ ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭಕ್ತರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳ ದುಃಖದ ಆವಾಜನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಅಭಿ ಹರೇಕ್ ಛೋಟಾ ಬಡಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ವಾಲೆ. विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಆತ್ಮ ನಾನು. ವಿಶ್ವದ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸುಖದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳ ಆತ್ಮ ನಾನು. ಸಮಜೋ, ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪವಿತ್ರತೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನನ್ನು ಹರಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದುಃಖ ಶಾಂತಿ 4 ಕಡೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ಬಾಬಾ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾತ್ಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾಶ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡಿ, ಉಮಂಗುಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ವಾಣಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮನಸಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಾವು ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮಗಳು, ಪೂಜ್ಯಾತ್ಮರು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮನಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತುಷ್ಟತೆ, ಖುಷಿಯ ಅಂಚಲಿ ದೇನಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇ. ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ಸುಖದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸಾ ಸೇವೆಯ ಸಕಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಚಲನವಲನದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಿರಿ. ಮನಸಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. अपने चेहरे ಮತ್ತು ಚಲನ್ ದ್ವಾರ ಆಪಕ್ಕೆ ನಯನೋ ಮೇ ಬಾಪಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರೋ. ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಕರಾವೋ. ಭಗವಾನ್ ವರ್ಷ ದೇ ರಹಾ ಹೇ, ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರೋರು ಯಾರು? ಕೇವಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಯರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಾರ್ದು. ವೇಸ್ಟನ್ನು ಖತಮ್ ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸು ತಂದರುಸ್ತಾಗಿರಲಿ, ತಂದರುಸ್ತಾಗಿರಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಧನ್ ಅತಾಹು 21 ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮರ್ಥ ಬನನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮರ್ಥ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಮೀಪಲಾನ. ಅನ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಯಾಹೃದಯ ಇರಲಿ. ತಾವು ದಯಾಳುಗಳು, ಕೃಪಾಳುಗಳು, ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥವರು.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೃಢತೆಯ ಚಾಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಯೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ! ತಾವು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕರು. ವಿಶ್ವದ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸುಖದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತರುವಂತಹ ಜಿಮ್ಮೆವಾರ್ ಆಪ್ ಹೋ. ಸಮझा? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಕೈ ಆನಾ ಜಾನಾ ಭೀ ಕಬ್ ತಕ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಅಚಾನಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಷಾದಿಲಾವೋ, ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಬನ್ನೆ ಕಾ ಪಾರ್ಟ್ ಬಚಾವೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರೆಲ್ಲ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರಿ. ದಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿರಿ. ಅಚಾನಕ್ ಹೋಗ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಹೇ. ಓಕೆನಾ? ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೋನಾ ಹೇ ನಹಿ, करना ही है. बाप दादा ने रिज़ल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को ಚೆಕ್ किया. ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದರು ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲರ ಕರ್ಮಗತಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಪುರುಷಾರ್ಥಿಕಿ ಗತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಜಾನೆ ಜಮಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಬೇಕಾ? ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಖಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾ ಬೇಕಾ? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है. ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ. जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है. थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता. जितना करते हो उतना सदा के लिए ಜಮಾ ಮೇ ಫರ್ಕ್ ಹೇ. ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ कराता है. ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಕಳೆದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದರು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರೋಧ ಪರ್ ಕರಾಯ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮನ್ ಸೇ ಬಿ ಕಿಸ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಚಲ್ ನಹಿ ಹೋ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಯಾರ ಪ್ರತಿನೂ ಹಲ್ಚಲ್ ಬರக்கூಡದು. ಕ್ಯೋ ಕ್ಯಾ ಬರக்கூಡದು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರು ಬಾಬಾ ಕಳೆದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೋ ಕ್ಯಾ ಕೆ ಇಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಹಿಂಗಂದರೂ ಸಹಿತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಈ ಯಾಕೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧ ಪರ್ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರೋಧ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಮುಖಸೆ ಕೊಯ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಚ್ಚಾಕಿಯ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ರಿಸಲ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸೇ ತೋಡ ಚಲ್ತಾ ಹೇ. ಬಾಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತದೆ ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಧ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದಿರಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಏನಂದರು, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬರಲೇ ಕೂಡದು ಕ್ರೋಧ. ಸರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆವಾಜ್ ಧ್ವನಿ, ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ, ಗಡಸಿನ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಮನಸ್ಸೆ थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲಿ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಯಿತು. ಸಮಜ್ನೆ ಲಗೆ ಹೀ ಇಸ್ಮೇ ಮೇರೆ ಕೋ ಹಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಹೇ. ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೇನೇ ನಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಜ್ ಬಂದಿದೆ,
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ, ಮುಖದಿಂದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಚ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಚಲ್ತಾ ಹೈ, ಮಿಟಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೀ. ಓಕೆ, ಬಾಬನಿಗಂತ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನಾನಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಬೆಟರ್. बाप दादा खुश है. समझा? अच्छा. चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं. नाल्कू कड़े ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಥ್ दूर वालों को भी देख रहे हैं. यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ರಿ, ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖುಷ್ ಚೆಹರಾ, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देखते ಖುಷಿ ಹೋ ಜಾಯ್. ಇಂಥ ಖುಷಿ ತುಂಬಿದ ಮುಖ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಖನೂ ಸಹಿತ ಅರಳಬೇಕು. ಕೈಸೆ ಬಿ ಹೋ आपका चेहरा खुशी नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए. ये वरदान चारों ओर के बच्चे व सदा सम्मुख बैठे हुए सभी बच्चों के लिए एक वरदान है. ಏನು ವರದಾನ ಇವತ್ತು? ಖುಷಿ ರಹೋ, ಖುಷಿ ಬಾಂಟೋ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮುಖನೂ ಅರಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವರದಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿ ಚೆಹರಾ ಮುರ್ಜಾಯ ಹುವಾ ನಹಿ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮುಖ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಬಾಡಬಾರ್ದು. ಮುರ್ಜಾಯ ಹುವಾ ನಹಿ, ಅಗರ್ ಆಪ್ ಮುರ್ಜಾಯಂಗೆ ತೋ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖನೇ ಬಾಡಿ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ವದ ಗತಿ ಏನು? ಆಪಕೋ ಸದಾ ಖುಷಿನುಮಾ ಚೆಹರಾ, ಖುಷಿನುಮಾ ಚಲನ್ ಮೇ ರಹನಾ ಅವರ ರಹಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖುಷಿ ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ನಗುವಿನ ಚಲನವಲನ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಹಿತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते. ಈ ರೀತಿ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಪ್ ದಾದರವರು ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಬಾಬಾ, ನಾನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ, ಖುಷಿಯ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶಿವತಂದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव. ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ಅಪನಿ ಮೂರ್ತಿಸೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕನ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है. ನಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋದು ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆ. ಜೋ ಹೋ ಜಿಸ್ಕಾ ಹೋ ಉಸ್ಮೇ ಸ್ಥಿತ ರಹೋ. ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ವಿಜಯಿಯಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆ. ಈ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿ ಆ ಸಾಗರನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸುಖದಾತನ ಮಗು ನಾನು, ನನ್ನತ್ರ ದುಃಖದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಮಗು ನಾನು, ಶಕ್ತಿಹೀನ ಹೇಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸದಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರಿ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್? ನಾನು ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡುವ ತಂದೆಯ ಮಗ, ಸುಖದಾತ ತಂದೆಯ ಮಗ ನಾನು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಮಗ ನಾನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಶಕ್ತಿಹೀನ ಹೆಂಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ, ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಪ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಸೂರತ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕರೇಗಿ ನಮ್ಮ ರೂಪನೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೋಗನ್, ಸತ್ಯವಾದಿ ವೋ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಔರ್ ಚಲನ್ ಮೇ ದಿವ್ಯತಾ ಹೋ. ಯಾರ ಮುಖಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತೆ ಇದೆನೋ ಅವರೇ ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು. ಅಚ್ಚಾ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಇಶಾರೆ, ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಂತ, ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಮುರಳಿ ಇದು, 31ನೇ ತಾರೀಕು. ಸ್ಥಿತಿ ಅಚಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಡೋಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭ್ರುಕುಟಿಗೆ ತಕ್ತಪಾರ್ ಅಕಾಲ ಮೂರತ್ತು ಸ್ಥಿತು ಹೊಂಗೆ, ಆವಾಗ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭ್ರುಕುಟಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ವಿರಾಜಮಾನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವಾಗ ದೈವಿ ಸಂಗಠನ್ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೇ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ का ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ में ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೋ. ವಿಶಾಲವಾದ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಸಮೀಪ ಆಯಿ. इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅಚ್ಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕದು ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಮಾನ, ನಾನಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಸಮಾನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಸಮಾನ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 3 ತಿಂಗಳು, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ದಿನೇ ದಿನೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಧುಬನದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಆಪಕಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೃತ್ತಿ ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है. ನಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೃತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ. ಕೈಸೆ ಬಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ತಮೋಗುಣಿ ಬದಲಾ ಹುವಾ ದೇಖ್ನೆ ಮೇ ಆಯೇಗಾ. ಕೆಲವರು ನಾಸ್ತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮೋಗುಣಿ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. अब ये सर्विस करनी है लेकिन ये सर्विस सफलता को पाएगी. ಯಾವಾಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ತಮೋಗುಣಿ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? सफलता को पाएगी जब ವೃತ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಾತೋ ಮೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಎಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು.
वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों बहुत कम समय में बदल सकते हो. ಅನ್ಯರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೃಷ್ಟಿ. ಅನ್ಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. तो वर्तमान समय अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को ದಿವ್ಯ बनाओ. ಒಂದು ಕಡೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪವರ್ಫುಲ್ ವೃತ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी तब यह सृष्टि भी बदल जाएगी. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಸಹಿತ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम. 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 ज्योति बिंदु भोलानाथ नर से नारायण बनाए. प्रेम सागर शांति सागर कौड़ी से हीरा बनाए. ढूंढते रहते थे हम तो अब मिली शरण. आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम. 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 नीलकंठ दीनानाथ ज्ञान की गंगा बहाए. निराकारी निर्विकारी खुद सा हमें भी बनाए. भटकते रहते थे हम तो अब मिला है दर. आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम. 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 आनंद स्वरूपम. ओम शांति, ओम शांति.